अरे बच्चों, आप आज आप करन लगे हैं अध्याय 15 ग्राफ। क्या कर लगे आप? अध्याय 15 15वां अध्याय। बेटा अपनी कॉपीज़ चक लो, अपना मैथ चक्को। सब तो वड्डी गल अपनी कॉपीज़ ते मैथ चक्को बेटा, तो अध्याय कड्डो 15। अध्याय 15 का जोड़ा अपना नाम है वह हैगा ग्राफां बारे जानकारी। आप कर लगे 15th चैप्टर, वो हैगा ग्राफां बारे जानकारी। बेटा अपना अपना चक लो मैथ, ग्राफां बारे जानकारी। बड़ा सौखा, बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है, नंबर देने वाला चैप्टर है। आप करन लगे हैं अध्याय 15 ग्राफां बारे जानकारी। अभ्यास करो 15.1 बेटा, वह पहला सवाल है। आप करन लगे हैं, देखो जी ध्यान नाल पढ़ो, मैं पढ़ के सुनाना, क्वेश्चन पढ़दा मैं, तुसीं अपना मैथ देखो। इस लिखा पाया हेठ लिखे ग्राफ किसी हस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो ये ए बी सी डी ई 4 ऑप्शनस ने, मतलब 4 साढ़े तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उन्होंने जवाब देने हैं। पहला ग्राफ में देखो चंगी तरह बेटा, देखो मतलब रोगी का तापमान मापया गया 9 बजे, 9 बजे मापया, फिर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। मतलब डॉक्टर ने बार बार आके रोगी का डॉक्टर ने बार बार आके रोगी का पेशेंट का टैंपरेचर चैक कराया। तो इधर में जो उपर लिखा है टैंपरेचर तापमान, देखो आ 34 है, आ 35 है, तो विचकार कितना होगा? ये कितना होगा? देखो 34 उपर हैगा 35, तो विच कितना होगा? 34.5। यह होगा 34.5। आ 35 है, उपर 36 है, तो आ कितना होगा? 35.5। ओके, आ वाला यह 35.5 होगा, यह 36.5 होगा, यह 37.5 होगा, तो आह 38.5 होगा। ठीक है, ये थोनों क्लीयर है बेटा। हुण आपां गल करते हैं पूरी। जे मैं थोनों पूछां कि 9 बजे कितना तापमान है, देखो 9 दी सीच उपर जाओ, उपर गए 9 दी सीच, इधरों कितना आ गया? आह उरे मिले, तो कितना होया? 35.5 9 बजे। आई मैं पूछा 10 बजे कितना तापमान है, उपर जावांगे इत्थों दी, इत्थे आवांगे 36, तो 11 बजे कितना तापमान है, असीं उपर जावांगे, तो इधर हैगा 39, तो 11 बजे 39 हो गया। ऐ 12 बजे कितना तापमान है, उपर गए, इधर देखांगे 38.5 हो गया। ऐ फिर 1 बजे कितना तापमान है, एवें आए, इधर जावांगे 36.5 हो गया। 2 बजे कितना तापमान है, एवें आवांगे, इधर जावांगे 36.5 हो गया। तो फिर 3 बजे कितना तापमान है, इधर गए, इत्थे आ गए 37। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ गई होनी है। मैं तुहानूं ग्राफ पढ़ना सिखाया बेटा। हुण आपां माड़ा इहनूं साफ जिहा कर लवां, क्यों काफ़ी मैं गाजा पाता, तुहानूं समझण च प्रॉब्लम ना आवे बेटा। हुण आपां पहले सवाल ते वापस आने हैं, पहले सवाल ते वापस आने आपां। 2 मिनट, हाँ जी, प्रॉपर विजिबल होना। हाँ जी बेटा, ये देखो आपां नूं की पुछया पिया। नंबर ए भाग च पुछया गया दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान की सी। तो बेटा एक आ पिया, 1 बजे कितना तापमान सी, एवें जावांगे, उरे पहुँच गए, आ तापमान सीगा, इहदी सीच इत्थे आ जाओ, कितना होया ये? 36.5 डिग्री सैल्सीअस। शाबाश, समझ आ गया होना बेटा। बी भाग ते आने आ। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सैल्सीअस कदों सी? तो हुण पहला तुसीं 38 ते इधर आ जाओ, 38.5 आ हो गया 38.5। ये पुछया कदों सी, इहदी सीच च आओ, ये उरे पहुँच गए, इत्थे आ गए आपां। हुण ये कदों है, इधर नूं देखो नीचे नूं 12, तो की लिखोगे? दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे। उम्मीद करदा कि समझ आ गई होनी है। सी भाग ते आने आ। इस पूरे अंतराल विच रोगी का तापमान 2 बार एक समान सी, ये किहड़े 2 समय आ? देखो जे आप ग्राफ नूं गौर नाल देखीए, तुसीं या तो कर ले होने आ, लिख ले होने आ, आप ग्राफ नूं देखते हैं। ठीक है जी, ग्राफ नूं दोबारा तो आप साफ करके देखते हैं। सी भाग ते आप आए हुए हैं, सी भाग ते 2 बार सेम है। देखो आ लाइन सीधी है, आ वाली लाइन जिहड़ी आ वाली लाइन है, ठीक है ना। तो 2 बारी तापमान सेम है, 1 बजे ते 2 बजे। आ सी च आ गया। तुसीं की लिखोगे? दोपहर 1 बजे, दोपहर 1 ते 2 बजे तापमान की है? सेम है। बस इन्ना कम सीगा। उम्मीद करदा कि समझ आ गई होनी है। अगे बच्चे अपने तो डी भाग ते पहुँचते हैं।
जो डी भाग आ डी भाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੇਮ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ 36.5 ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 1:30 ਹੋਰੀ ਵੱਜੂਗਾ। 1:30 ਵਜੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 36.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਈ ਭਾਗ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਤਲਬ ਕਾਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ 9 ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਹ 9 ਆ, 9 ਤੋਂ 10 ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। 2 ਤੋਂ 3 ਓਕੇ 2 ਤੋਂ 3। ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, 5 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਐਵੇਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਲ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਕਰੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 2002 'ਚ ਉੱਪਰ ਸੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 4, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 4 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ 2003 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਧਰ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 7 ਕਰੋੜ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ 2004 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਦੀ ਸੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋਗੇ 6 ਕਰੋੜ। ਐਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ 2005 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ 10 ਕਰੋੜ। ਐਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ, ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ 8 ਕਰੋੜ। ਕਾਕੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਏ ਆ, ਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ 4 ਕਰੋੜ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2006 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ 2006 ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ 8 ਕਰੋੜ। 8 ਕਰੋੜ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਏ ਭਾਗ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੀ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀ ਭਾਗ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪੇਜ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਭਾਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀ ਭਾਗ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀ ਭਾਗ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। 2003 ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ 7 ਕਰੋੜ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ 2005 ਵਿੱਚ। ਆਹ 2005 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੀ 'ਚ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਚਲੇ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਏ ਭਾਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀ ਭਾਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹਿੱਲ ਗਈ 2 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀ ਭਾਗ। ਸੀ ਭਾਗ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ 2002 ਦੀ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2002 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਕਰੋੜ। 4 ਕਰੋੜ ਓਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ 2006 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਆਪਣੀ 8 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰ। ਅੰਤਰ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੀ, ਫਿਰ 8 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗਏ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀ ਭਾਗ, ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਡੀ ਭਾਗ। ਡੀ ਭਾਗ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਆ ਗਿਆ।
सॉरी ठीक है। हाँ जी डी भाग च की पुछया अपने तो। हाँ जी डी भाग च पुछया किस अंतराल विच विक्री का यह अंतर सब तो ज़्यादा सी, मतलब कदों अंतर ज़्यादा है। देखो ये 4 तो होया 7, मतलब 4 तो 7 होया, फिर यह 7 तो कितना होया ये 6, 7 तो 6 होया, इत्थे अंतर पिया 3 का, इत्थे अंतर पिया 1 का, मतलब घटिया। उरे देखो उरे ये 6 तो आ 6 आ 6 आ, 6 तो पहुँचे 10, 6 तो 10 कितना अंतर हो गया 4 का। फिर आह नीचे नूं आए 10 तो कितना आ गए 8 ते आए, तो अंतर होया 2 का। ठीक है, किन्ने का अंतर होया 2 का अंतर होया, 2 का होया। कित्थों आए 10 तो 8 ते आए, 2 का अंतर होया। उन्हें पुछया साढ़े तो विक्री का अंतर सब तो ज़्यादा कदों आ, सब तो ज़्यादा कदों आ 6 तो लैके 10 दे विच। हुण 6 तो 10 मतलब तीजा पड़ा, किहड़ा पड़ा है तीसरा। 2002 तो लैके 2003 तक ये पहला पड़ा हो गया, 2003 तो लैके 2004 तक दूसरा। तो हुण 6 तो 10 किहड़ा है 2004 तो लैके 2005 दे विच विक्री का अंतर सब तो ज़्यादा है। उम्मीद करदा कि समझ आ गई होनी है। अगे बच्चे असीं चलते हैं। हाँ जी अगला क्वेश्चन नंबर 3 ते आ गया। आपां ग्राफ नूं चंगी तरह देखांगे, क्वेश्चन नूं पढ़ते हैं। आपां पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वनस्पति विग्यान के एक प्रयोग विच समान प्रयोगशाला परिस्थितियां विच 2 पौधे ए ते बी उगाए हैं। 3 हफ्तिਆਂ तक उन्हां ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ हर हफ्ते के अंत ਵਿੱਚ मापिया गया। नतीजिਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ग्राफ ਵਿੱਚ दर्शाया गया है। ठीक है जी। तो देखो बच्चे पहली गल तो ये ना 2 लाइनां लगाइया हुई ने। जिहड़ी लाइन जिहड़ा पौधा ए आ उहदी डॉटेड लाइन है दानेदार किस वास्ते आ पौधे ए वास्ते आ। एक गूढ़ी लाइन मारी हुई है ये पौधे बी वास्ते आ। हुण आपां इहदे कुछ जवाब देने आ। पहले तो तुसीं दिमाग 'च ये रखना कि डॉटेड लाइन है जिहड़ी, देखो उपर ध्यान नाल आ डॉटेड है जिहड़ी आ वाली ठीक है डॉटेड देख ली होनी है, वो पौधे ए नूं दर्शा रही है, तो जो गूढ़ी लाइन है वो पौधे बी नूं दर्शा रही है। ओके जी समझ आ गई होनी है तुहानूं। हुण आपां चलदे हाँ क्वेश्चन करते हैं, रुको माड़ा जिहा सैट कर लवां। चलो जी हुण आपां क्वेश्चनस करते हैं। ये पुछया पिया ए भाग च पुछया 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद पौधे ए की उचाई कितनी सी। देखो जी ए दा पहला 2 हफ्ते बाद पौधे ए की उचाई, पौधा ए आ दूजा हफ्ता है, 2 हफ्ते बाद मतलब आ दूजा हफ्ता अपना खत्म हो रहा है, तो कितनी उचाई हुई ऊपर गई। इधरों थी ए दी पासे नूं आ जाओ, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। इस तरह फिर साढ़े तो पूछा गया 3 हफ्ते बाद आ इत्थों शुरू होया, आ पहला हफ्ता पूरा होया, आ दूआ आ तीया हफ्ता। तीजे हफ्ते बाद पौधे ए की उचाई, तीजा हफ्ता उपर चल जाओ ठीक है, आ पौधा ए पे है तो यदी सीच इधर नूं आ जाओ, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। ये अपना ए भाग हो गया। हुण असीं बी भाग ते पहुँचते हैं। बी भाग च कहा होया 2 हफ्ते बाद पौधे बी की उचाई, पौधा बी गूढ़ी लाइन 2 हफ्ते बाद और देखो मिलता पिया और मैच कर रहा है, तो ये भी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर सेम। फिर अपने को पुछया होया 3 हफ्ते बाद पौधे बी की उचाई। हुण पौधा बी तो उरे पहुँच गया इत्थे, तो ये इधर नूं मिलावांगे ये आके मिलता 10 ते, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, पौधा भी ये नालों वड्डा होया। हुण सी भाग पढ़ते हैं। ये पुछया तीजे हफ्ते विच पौधे ए की उचाई कितनी वधी। तीजे हफ्ते च कितनी वधी, मतलब 2 हफ्ते तो लैके 2 हफ्ते खत्म हो गए, इत्थे कितनी वधी, ये कितनी वधी, आ थां च कितनी उचाई वधी। देखो ओरे कितना सीगा, ये 7 सीगा दूजे हफ्ते के अंत विच, ते इत्थे कितना सीगा पौधा ए 9, तो कितना वधिया 7 तो 9 होया, तो कितना वध गया 2 सेंटीमीटर वध गया। ओके काके, ये अपने को सी भाग का जवाब आ गया। हुण आपां अगे चलांगे। सी भाग नूं आपां अगे करन वास्ते 2 मिनट पहले इहनूं साफ कर दा, 1 मिनट वड्डी करा।
सी भाग करते ਆਪਾਂ एक्चुअली ਮੈਨੂੰ ग्राफ की लोड़ है, ग्राफ ਨੂੰ देख के ही सम होऊगा। चलो जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ आ गए डी भाग ते, सी भाग हो गया, डी भाग ते आ गए। ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੌਦੇ ਬੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ। ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੂਏ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਆਹ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦੂਏ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਤੀਏ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਉਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਉਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਬੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ। ਪੌਦਾ ਬੀ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਸੀਗਾ 7 ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ, 7 ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਵੀ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 10 'ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 10 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ 3 ਵੱਧ ਗਈ। 7 ਤੋਂ 10 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਵਧੀ ਕਿਹਦੀ, ਪੌਦੇ ਬੀ ਦੀ। ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਾਫ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬੜਾ ਕਾਟੇ ਮਾਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡੀ 'ਤੇ, ਸੌਰੀ ਈ 'ਤੇ। ਕਿਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਏ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ। ਕਿਹੜੇ ਹਫਤੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੌਦਾ ਏ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਦੇਖਣਾ, ਪੌਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਈ ਪਾਰਟ 'ਤੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਹਫਤੇ ਪੌਦੇ ਏ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪੌਦਾ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 0 ਸੀ, ਇੱਥੇ 0 ਸੀ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਡਾਟਡ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ 2 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ 2 ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ 2 ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 7 'ਤੇ, ਮਤਲਬ 5 ਵੱਧ ਗਿਆ ਪੌਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ 7 ਤੋਂ 9 'ਤੇ, 7 ਤੋਂ 9 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਵੱਧ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਈ ਭਾਗ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਫ 'ਤੇ, ਐਫ ਭਾਗ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਹਫਤੇ ਪੌਦੇ ਬੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧੀ, ਮਤਲਬ ਵਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਵਧੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੌਦਾ ਬੀ ਗੂੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 0 ਤੋਂ 1 ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ 1 ਵਧੀ। ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ 7, ਮਤਲਬ 6 ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ 7 ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 7 ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ 10 'ਤੇ, ਮਤਲਬ 3 ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਹਫਤੇ ਘੱਟ ਵਧਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਘੱਟ ਵਧਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਘੱਟ ਵ੍ਰਿਧੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਘੱਟ ਕਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਵਧਿਆ। ਓਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਭਾਗ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਾਕੇ ਉਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਸੀ ਇਹ, ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹ ਅੰਤ, ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਬੇਟਾ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿਸੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਡਾਟਡ ਹੈ, ਡਾਟਡ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ, ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੂੜੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ABCD 4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ ਏ
किस दिन पूर्व अनुमानित तापमान ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਗੂੜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਰੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ? ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ। ਲਿਖ ਲਓ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਮੰਗਲ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਤੇ ਐਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਕਸੀਮਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਤੱਕ यहाँ पर। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ? 35 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀਗਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ B ਭਾਗ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਭਾਗ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਲ ਤਾਪਮਾਨ। ਅਸਲ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਗੂੜੀ ਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੂੜੀ ਲਾਈਨ ਉਰੇ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਗੂੜੀ ਲਾਈਨ। ਅਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨਾ? 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਗਈ ਹੋਣੀ ਗੂੜੀ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਭਾਗ। D ਭਾਗ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਸਲ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓ ਵਾਓ, ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਸਲ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਰੇ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਰੇ ਹੈ ਹੀ ਓ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਦਾ। ਇੱਥੇ 2 ਡੱਬੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਉਰੇ ਹੈ ਹੀ ਓ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਡੱਬੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੱਬੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ? ਵੀਰਵਾਰ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ 15 ਸੀ, 15 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? 17.5। ਵੈਸੇ ਉਹ ਟਫ ਆ, ਬਸ ਡੱਬੇ ਗਿਣ ਲਓ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ 2 ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। ਲਓ ਬੇਟਾ, 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ, 5ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਇਹ 5th ਦਾ A ਪਾਰਟ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 8, 2004 'ਚ 10, 2005 'ਚ 5, 2006 'ਚ 12। ਬੇਟਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਮੇਕ ਏ ਗ੍ਰਾਫ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 8, 10, 5, 2 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ, ਜੋ ਈਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ ਆ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਆ? ਦਿਨ। ਕਿਆ ਲਿਖਣੇ ਆ? ਦਿਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ 1, 2, 3, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 2003, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 2004, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 2005, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 2006। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? 2003 'ਚ ਆਪਾਂ 8 ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਹ 2003 ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ। 8 ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਇਹਦੀ ਸੀਧ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਬਿੰਦੂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, 2003 'ਚ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਐਂ ਫਿਰ ਹੁਣ 2004 'ਚ ਆ ਜਾਓ। 2004 'ਚ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ? 10 ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ 2004 'ਚ 10 ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਜਾਓ ਜੀ, 2004 'ਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? 10 ਤੱਕ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਗਾਇਆ ਬਿੰਦੂ, ਐਵੇਂ 10 'ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਲਗਾਤਾ। ਐਂ ਫਿਰ 2005 ਵਿੱਚ 5 ਤੱਕ ਆ ਗਏ, 4, 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਫਿਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5ਵੇਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
हाँ जी, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ 12 ਨੇ, ਔਰਤਾਂ 11.3 ਨੇ। ਐਂ ਫਿਰ 2000 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ। 2004 'ਚ ਦੱਸਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ, 5 ਵਿੱਚ ਦੱਸਤੀ, 6 'ਚ ਦੱਸਤੀ, 7 ਵਿੱਚ ਦੱਸਤੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤੇ 2003, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ 2003 ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ 2004 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ, 2005 ਦੀ, ਆਹ 2006 ਦੀ, ਆਹ 2007 ਦੀ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਪੇਸ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੇਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 0 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਘੁੰਡੀ ਜੀ ਮੋੜ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 0 ਤੋਂ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 11 ਤੋਂ। ਆਹ 11 ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਤੀ, 11, 12, 13, ਠੀਕ ਹੈ, 14, 15। ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ 11.3 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ। ਆ ਜਾਓ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਤਾ 11.3 ਦਾ, ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ 12 ਦਾ। 2004 'ਚ 12.5 ਦਾ ਅਤੇ 11.9 ਦਾ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। 5 ਵਿੱਚ 13 13, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ 13 13 ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤੇ। ਓਕੇ, ਐਂ ਫਿਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 13.2 ਅਤੇ 13.6 ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤੇ। ਫਿਰ ਆਹ 13.5 ਅਤੇ 12.8 ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਤਾ ਗੂੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਡਾਟਰ ਲਾਈਨ ਲਗਾਤੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕੀਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਪਾਰਸਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਪਾਰਸਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਦੂਰੀ ਹੇਠ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉਹ 0 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਦੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 10 ਵਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਣੂਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੈ, 11 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। 10:30 ਹੋਊਗਾ ਇਹ, 10:30 ਵਜੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਭਾਗ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਕਸ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਂ। ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਐਕਸ ਧੁਰਾ, ਇਹ ਐਕਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 8 ਤੋਂ 9 ਲਿਖਿਆ, 9 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਛੱਡੇ ਆ, 1 2 3 4, 4 ਖਾਨੇ ਛੱਡਤੇ। ਮਤਲਬ 4 ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਆ, 8 ਤੋਂ 9 ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 1 ਘੰਟਾ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤਿਆ, 4 ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 1 ਘੰਟਾ। ਬੀ ਭਾਗ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 8 ਵਜੇ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ 11:30 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 8 3 11, 11:30, ਮਤਲਬ 3.5 ਘੰਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। 8 ਵਜੇ ਤੁਰਿਆ, 11:30 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋਏ, 3.5 ਘੰਟੇ ਹੋਏ। ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਸੀ ਭਾਗ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 22, ਇਹ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਡੀ ਭਾਗ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ, ਕੀ ਡਾਕੀਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਹਾਂ ਕਾਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੀਆ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਟ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਈ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਕਦੋਂ ਸੀ ਡਾਕੀਆ ਤੇਜ਼, ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਐਨਰਜੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਐਨਰਜੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਲੋ ਬੇਟਾ, ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਲੋ ਜੀ,
ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਖੇਡ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਕਾਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਕੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਲੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਉਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਿਪੂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟੂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਠੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, 2 ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ। ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ, 1 ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ। ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਖੜ੍ਹਾ, ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਏ 15.1 ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਮੀਦ